मोमेंट ऑफ एनर्शिया बद्दल शिकण्यापूर्वी काही महत्वाच्या कन्सेप्ट आपण त्याची रिव्हिजन या ठिकाणी घेऊयात. यापूर्वी आपलं हे सगळं झालेलं आहे. When body performs rotational motion, then it rotates about axis of rotation. What do you mean by axis of rotation? When a rigid body performs rotational motion, particles of body move in circles. The centers of these circles lie on a straight line called the axis of rotation, which is fixed perpendicular to the planes of the circle. Means consider example of ceiling fan. When ceiling fan rotates, then different particles of the blades of the fan rotate in circles of different radii about a common axis of rotation. That is axis of rotation. Or you can imagine the wheel of a vehicle. When the vehicle moves, then different particles of wheel perform circular motion about one common axis of rotation. Every rotational body has common axis of rotation. In this figure, see, this is axis of rotation about which different particles perform circular motion in different circles. This is one more important concept, moment of force or torque. We have learned about moment of force or torque in 11th standard. हे 11वीत आपलं झालेलं आहे. What is moment of force? The ability of a force to produce rotational motion is called as moment of force or torque. For example, opening or closing the door. Force आणि moment of force मध्ये फरक काय आहे? Force produces translational motion. For example, table. When we push the table or we pull the table, it moves in a straight line path, goes from one place to another place. This is force. But when same force is applied on door, then door cannot move from one place to another place. It simply rotates about axis passing through hinges. This is one more example in figure. When we try to loose or tight the nut bolt with the help of spanner, we apply the force. But due to this force, the nut simply rotates or the bolt simply rotates, does not move from one place to another place. So this is moment of force. Moment of force produces purely rotational motion. Ceiling fan. When we hit the blade of ceiling fan, then it rotates. This is moment of force. समजा ceiling fan ला जर आपण ब्लेडला थोडासा धक्का दिला, आपण फोर्स लावलं, तर फॅन का एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जात नाही, तो फक्त त्याच्या ऍक्सिस भोवती फिरतो. म्हणजे जी क्वांटिटी वस्तूला फिरवते त्याला मोमेंट ऑफ फोर्स किंवा दुसरा शब्द आहे त्याला म्हणतात टॉर्क. टॉर्कचे बरेचसे उदाहरणं आपण बघू शकतो. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ स्पॅनर. Torque is given by formula for torque is it is a vector quantity and its direction is given by right hand rule. ते आपलं सगळं 11वीत झालेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याबद्दल जास्त डिटेलमध्ये इथं सांगत नाही. Torque is cross product of R and F. Vector R is a position vector. It is vector from this axis of rotation or center of rotation to this point where the force is applied in figure C. This is vector R. It has a direction, so it is a vector. And vector F is the force which we apply. In this figure, you can see this force applied at one end of the spanner. This is force and this is R. In scalar form, magnitude of torque is given by R F sin theta. R means this distance, length of the spanner. F means that applied force. Here in the figure you can see. And theta is angle between this R and this force. In this case, this theta is 90 degree because this force is applied perpendicular to R. And for 90 degree, sine 90 is 1, which is maximum value. Therefore, generally to produce maximum torque, theta is 90 degree. If theta decreases, then sine theta decreases and torque will decrease. त्यामुळे लक्षात घ्या की कधी पण आपण जेव्हा स्पॅनरच्या सहाय्याने आपण स्क्रू किंवा नट टाईट किंवा लूज करताना आपण फोर्स परपेंडिक्युलरच लावत असतो. कारण त्यावेळेस परपेंडिक्युलर लावताना थीटा 90 आणि साइन 90 ची व्हॅल्यू 1 जे जास्तीत जास्त आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त टॉर्क आपल्याला मिळतं आणि
आपण तो नट बोल्ट सहजासहजी लूज करू शकतो किंवा टाईट करू शकतो. जर आपण वेगळ्या अँगलने लावलं, समजा हा अँगल जर आपण फिगरमध्ये हा कमी केला तर आपल्याला त्यावेळेस पाहिजे तसं टॉर्क मिळत नाही आणि मग ते आपल्याला स्क्रू टाईट किंवा लूज सहजासहजी करता येत नाही. दुसरी गोष्ट आर वर डिपेंड आहे. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आर जास्त असेल तर टॉर्क जास्त आणि टॉर्क जास्त असेल तर सहज टाईट किंवा लूज करता येतं. जर आपण हे डिस्टन्स कमी केलं तर आपल्याला फार फोर्स जास्त लावावा लागतो, ताकद जास्त लावावी लागते. त्यामुळं समजा हे आपण आता कारचं जे चाक आहे ते जर आपल्याला काढायचं असेल तर आपण जो स्पॅनर घेतो तो आपण जास्तीत जास्त लांब जर घेतला तर आर जास्त मिळतं, त्याच्यामुळे टॉर्क जास्त मिळतं आणि टॉर्क जास्त मिळालं की ओपन करायला किंवा टाईट करायला सोपं जातं. नेक्स्ट क्वांटिटी इज कपल. Two equal and opposite forces acting on a body at two different points is called as couple. Couple means two forces. Two equal, the forces should be equal. Means one force is 10 Newton, second force should be 10 Newton. Opposite forces, their directions are opposite, acting on a body at two different points. Acting at a body at two different points. Acting on a body at two different points. म्हणजे एकाच बॉडीवरती पाहिजे पण दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहिजे. उदाहरणार्थ ह्या फिगरमध्ये तुम्ही बघा एक कपल आहे. तर ह्या बॉडीमध्ये एक फोर्स जे आहे ते वर लावलेलं राईट साईडला, दुसरं तेवढंच फोर्स F2 लावलंय लेफ्ट साईडला. म्हणजे दोन्ही फोर्सेस इक्वल आहेत बट देअर डायरेक्शन्स आर अपोजिट अँड दे आर ऍक्टिंग ॲट टू डिफरंट पॉइंट्स. यू कॅन नॉट अप्लाय द टू फोर्सेस ॲट सेम पॉइंट, अदरवाइज दीज फोर्सेस विल कॅन्सल इच अदर अँड दे विल नॉट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन. म्हणजे फोर्सेस लावताना दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहिजे, इक्वल पाहिजे, एक कमी एक जास्त असं नको आणि अपोजिटली डायरेक्टेड पाहिजे, एकाच वस्तूवर पाहिजे, तरच रोटेशनल मोशन होईल. कपल प्रोड्युसेस प्युअरली रोटेशनल मोशन. एक्झाम्पल्स ऑफ कपल. टू टर्न व्हेकल ड्रायव्हर अप्लाइज कपल ऑन स्टिअरिंग व्हील. म्हणजे जेव्हा आपण फोर व्हीलर चालवतो तेव्हा स्टिअरिंग व्हीलवरती एका हाताने आपण स्टेअरिंग मागं ओढतो, दुसऱ्या हाताने स्टेअरिंग आपण पुढे ढकलतो. म्हणजे हे कपल झालं, इक्वल आणि अपोजिट फोर्सेस. किंवा दुसरं उदाहरण बघा तुम्ही इथं सेकंड केसमध्ये सायकल चालवताना आपण पायडल मारतो तेव्हा आपण कपलचा यूज करतो. एका पायाने आपण जेव्हा फोर्स डाऊनवर्ड अप्लाय करत असतो तेव्हा दुसऱ्या पायांचं अपोजिट डायरेक्शनला फोर्स आपण लावत असतो. इथं सुद्धा कपलचा यूज आपण करत असतो. असे बरेच उदाहरणं देता येतील. रोटेशनल मोशन म्हणजे काय? कारण आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही या क्वांटिटी बद्दल आपल्याला शिकायचं आहे आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्वांटिटी फक्त रोटेशनल मोशन मध्ये असते. म्हणून रोटेशनल मोशन म्हणजे काय? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन when it moves in a circular path about a fixed point within the body or about an axis passing through the body. बॉडी रोटेशनल मोशन मध्ये आहे असं पण कधी म्हणतो जेव्हा त्या बॉडीचे वेगवेगळे पार्टिकल एका कॉमन ऍक्सिस भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतात. त्याला आपण म्हणतो रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशनचे उदाहरणं आपल्याला रोजच्या जीवनामध्ये बघायला मिळतात. सिलिंग फॅन वगैरे आहे. एक्झाम्पल्स ऑफ रोटेशनल मोशन. द मोशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. दिस इज वन एक्झाम्पल. फ्लाय व्हील म्हणजे लोखंडी चाक असतं जे फिजिक्सचं प्रॅक्टिकल करताना फिजिक्सच्या लॅबमध्ये आपल्याला दिसून येतं. हे दुसरं उदाहरण आहे मोशन ऑफ फ्लाय व्हील. म्हणजे जसं बस एखाद्या स्कूटरचं चाक असतं त्या पद्धतीने एक लोखंडी चाक असतं, व्हील असतं, ते भिंतीला लटकावलेलं असतं, व्हर्टिकल वॉलला ते लटकावून ठेवलेलं असतं आणि त्याच्यावरती फिजिक्सचे प्रॅक्टिकल करायचे असतात. दॅट इज फ्लाय व्हील. मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. पृथ्वीचा स्वतः भोवती फिरणं हे सुद्धा रोटेशनल मोशन आहे. मोशन ऑफ टॉप. भोवरा जो असतो त्याची सुद्धा रोटेशनल मोशन असते. एनालॉगस क्वांटिटीज ऑफ ट्रान्सलेशनल अँड रोटेशनल मोशन. जेव्हा रोटेशनल मोशनचा आपण अभ्यास करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये खूप फॉर्म्युले आहेत, त्याच्यामध्ये खूप क्वांटिटीज आहेत. आता ह्या क्वांटिटीज आपल्याला समजायला खूप सोप्या जातील जेव्हा आपण रोटेशनल मोशनचं कंपॅरिझन हे ट्रान्सलेशनल मोशनशी करू. ट्रान्सलेशनल मोशन मीन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. म्हणजे फुटबॉलला किक मारली, फुटबॉल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, ती झाली ट्रान्सलेशनल मोशन. आणि रोटेशनल मोशन म्हणजे एका जागेवर फिरणे, उदाहरणार्थ फॅन. तर ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये जशा क्वांटिटीज आहेत तशाच रोटेशनल मोशन मध्ये सुद्धा खूप क्वांटिटीज आहेत. आणि जर आपण हा कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला
तर आपल्याला याचा फायदा दोन्हीकडे होणार आहे. ट्रान्सलेशनल मोशनचे फॉर्म्युले पाठ करण्यामध्ये होईल आणि त्याच्यामुळे आपल्याला रोटेशनल मोशनचे फॉर्म्युले पाठ करायला सोपं जाईल. तर काय अॅनॉलॉजी त्याच्यामध्ये आहे? अॅनॉलॉजी मीन्स सिमिलॅरिटी बिटवीन टू डिफरंट थिंग्स. अॅनॉलॉजी याचा अर्थ दोन भिन्न गोष्टीमधलं साम्य. सिमिलॅरिटी आणि अॅनॉलॉजी या शब्दांमधला फरक असा आहे. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो की दोन आंबे सारखे दिसत असतील तर त्याला सिमिलर म्हणायचं, कारण दोन्ही आंबेच आहेत. पण जर समजा दोन फळं वेगवेगळे असतील, एक आंबा आहे आणि समजा दुसरं एक कुठलं तरी समजा एखादं पपई आहे, अशा पद्धतीचे फळं आहेत, म्हणजे दोन भिन्न पदार्थ झाले ती, पण ते जर आपल्याला सेम टू सेम दिसत असतील तर त्याला म्हणायचं अॅनॉलॉजी. अॅनॉलॉजी मीन्स सिमिलॅरिटी बिटवीन टू डिफरंट थिंग्स ऑर पार्शियल सिमिलॅरिटी. तर काय त्यांच्यामध्ये नेमकं अॅनॉलॉजी असते? इन लिनियर मोशन देअर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड ॲज अ डिस्प्लेसमेंट. इकडे एक डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी असते विच इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी दॅट इज मेजर्ड इन मीटर. तसंच इकडे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं थिटा, त्याचं युनिट रेडियन असतं. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे किती अँगलमधून वस्तू फिरली आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे किती मीटरमधून किंवा किलोमीटरमधून पुढे किंवा मागे गेली. इकडे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे स्पीड असतो, व्हेलॉसिटी असते जाण्याची. मोटरसायकलवरून आपण जातो तेव्हा एका व्हेलॉसिटीनं आपण जात असतो आणि व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे ds/dt. तशी रोटेशनल मोशनमध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते dθ/dt. फक्त लिनियर व्हेलॉसिटीचं युनिट हे मीटर पर सेकंड असतं, अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं युनिट असतं रेडियन पर सेकंड. तिसरी क्वांटिटी असते इकडे लिनियर ॲक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. मोटरसायकलवर जाताना आपण स्पीड कमी किंवा जास्त करतो, ब्रेक लावून स्पीड कमी करतो किंवा ॲक्सेलरेटर लावून स्पीड वाढवतो, किंवा दर सेकंदाला आपण स्पीड कितीनी कमी किंवा कितीनी जास्त करतो, त्याला म्हणतात ॲक्सेलरेशन. तसंच अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असतं, त्याचा फॉर्म्युला असतो dω/dt. म्हणजे फॅन फिरताना, फॅन चालू करताना स्पीड वाढतो किंवा फॅन बंद करताना स्पीड कमी होतो, तर दर सेकंदाला तो स्पीड कितीनी कमी जास्त होतो, दॅट इज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. लिनियर ॲक्सेलरेशनचं युनिट असतं मीटर पर सेकंड आणि याचं युनिट असतं लिनियर ॲक्सेलरेशनचं युनिट असतं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशनचं युनिट असतं रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. इकडं मास असतं, तसं इकडं क्वांटिटी असते मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास रिप्रेझेंट्स एनर्शिया, जडत्व दाखवत होते. जेवढं मास जास्त तेवढं ती वस्तू हलवायला जड जाते, त्याला जडत्व म्हणतात, एनर्शिया म्हणतात. एनर्शिया इज अ टेंडन्सी टू मेंटेन द सेम स्टेट. म्हणजे कसं आहे की ट्रक उभा असेल तर तो स्वतःहून मोशनमध्ये येत नाही, किंवा मोशनमध्ये असेल तर स्वतःहून थांबत नाही, तो आपली स्टेट बदलायला विरोध करतो, त्याला म्हणतात एनर्शिया. म्हणजे मोशनमध्ये असेल तर त्याला थांबवायचा प्रयत्न केला तरी तो अपोज करतो, आणि थांबलेला असेल तर मोशनमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला तरी तो अपोज करतो, त्याला म्हणतात मास. तसं रोटेशनल मोशनमध्ये मास नसतं, तर मासच्या जागी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं. म्हणजे हे पण एनर्शियाच आहे, फक्त रोटेशनल मोशनमध्ये. म्हणजे एखादी वस्तू फिरवायची म्हटलं तर ती वस्तू त्याला अपोज करणार, सहजासहजी फिरणार नाही, आपल्याला त्याला एनर्जी द्यावं लागणार. किंवा एखादी वस्तू फिरत असेल तर सहजासहजी स्वतःहून थांबणार पण नाही, त्याला आपल्याला परत त्या ठिकाणी थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मासचं युनिट kg असतं, किलोग्रॅम. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं युनिट kg मीटर स्क्वेअर असतं. आता हे कसं ते आपलं अजून व्हायचं आहे, त्यानंतर आपण ते बघू. त्याच्यानंतर इकडे लिनियर मोमेंटम असतं, मास इंटू व्हेलॉसिटी. तसं इकडे अँग्युलर मोमेंटम असतं, I इंटू ओमेगा. कारण इथं जसं मास आहे तसं इकडं मासच्या जागी मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे. जसं इकडं लिनियर व्हेलॉसिटी v आहे तसं इकडं अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा, आणि जसं लिनियर मोमेंटम p आहे तसं इथं अँग्युलर मोमेंटम l आहे. लिनियर मोमेंटम इज व्हेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as that of linear velocity. Similarly, angular momentum is a vector quantity and its direction of L is same as direction of angular velocity given by right hand rule. Unit of linear momentum is kg meter per second. Unit of angular momentum is kg meter square per second. There is a quantity force which produces translational motion when we push or pull the table, that is force. Formula is mass into acceleration. Similarly, there is a quantity called as torque, because mass, इकडे जसं मास असतं तसं इकडे मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं. इकडे ए ॲक्सेलरेशन, लिनियर ॲक्सेलरेशन असतं, तर तसं इकडे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असतं. फोर्स
हे प्युअरली ट्रान्सलेशनल मोशन करतं. म्हणजे फुटबॉलला किक मारली, फुटबॉल सरळ जातो, ते फोर्स झालं. टॉर्क काय करतं, ते वस्तूला फिरवतं. म्हणजे जर समजा आपण डोअरला, दरवाजाला धक्का दिला, तर ते जे डोअर आहे ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जात नाही, तर फक्त ज्या बिजागरी असतात, हिंजेस असतात, त्याच्यातून जाणाऱ्या ॲक्सिस भोवती ते फिरतं. याचं युनिट असतं न्यूटन. याचं युनिट असतं, आता याचं तुम्ही युनिट बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं युनिट असतं kg मीटर स्क्वेअर, आणि याचं युनिट असतं पर सेकंड स्क्वेअर. रेडियन इथं घ्यायचं नाही. म्हणजे kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर हे युनिट आपल्याला टॉर्कचं मिळतं. किंवा याचं युनिट न्यूटन मीटर पण मिळतं, कारण टॉर्कचा एक फॉर्म्युला आहे RF sin थीटा, त्याच्यावर न्यूटन मीटर आपल्याला युनिट मिळतं. त्याच्यानंतर इकडं ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी असते, त्याचा फॉर्म्युला असतो ½ mv². म्हणजे समजा एखादी वस्तू मोशनमध्ये असेल, तर त्याचं एनर्जी आपल्याला काढायची असेल, कायनेटिक एनर्जी, तर फॉर्म्युला आहे ½ mv². एम म्हणजे त्या बॉडीचं मास आणि व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी. तसं इकडं रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी असतं. आता फक्त या ठिकाणी काय करावं लागेल, मासच्या ठिकाणी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आणि व्हीच्या ठिकाणी ओमेगा घ्यायचं. म्हणजे बघा आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो ½ I⍵². म्हणजे फॅन फिरत असेल किंवा एखादी वस्तू स्वतः भोवती फिरते, स्पिनिंग टॉप, भोवरा, तेव्हा त्याची एनर्जी असते रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, त्याला म्हणतात ½ I⍵². अजून अशा पद्धतीचं ॲनॉलॉजी आपल्याला बरेचसे पॉईंट्स आहेत की जे दोन्हीमध्ये ॲनॉलॉगस आहे. लिनियर मोशनमध्ये वर्क असतं. वर्कचा फॉर्म्युला असतो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. तसं रोटेशनल मोशनमध्ये पण वर्क असतं. फॅन फिरत असतो तेव्हा तो वर्क करत असतो. त्याचा फॉर्म्युला काढायचा असेल तर फोर्सला ॲनॉलॉगस टॉर्क असतं, ते टॉर्क घ्यायचं. आणि लिनियर डिस्प्लेसमेंटला ॲनॉलॉगस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं, थीटा, ते घ्यायचं. म्हणजे बघा आपल्याला वर्कचा फॉर्म्युला मिळतो. फक्त काय केलं तर फोर्सच्या जागी टॉर्क घेतलं आणि डिस्प्लेसमेंटच्या जागी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा घेतलं आपण. इकडं असतं पॉवर. पॉवर म्हणजे काय, वर्क अपॉन टाइम. आता F/v कसं आलं, तर हा जो आधीचा फॉर्म्युला आहे याला टाईमने डिवाइड करायचं. S/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम म्हणजे व्हेलॉसिटी, म्हणून ते व्हेलॉसिटी इथं आलं. तसंच इकडं पण फॉर्म्युला तोच आहे, वर्क अपॉन टाईम. तर ह्या फॉर्म्युला फक्त टाईमने डिवाइड करायचं ह्या वर्कच्या फॉर्म्युल्याला. तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो टॉर्क इंटू अँग्युलर व्हेलॉसिटी. कसा आला, तर ह्या फॉर्म्युल्याला टाईमने डिवाइड केलं तर थीटा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपल्याला मिळतं. हा फॉर्म्युला आपल्याला इथं मिळतो. इकडं कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स असतात 3, आपल्याला माहित आहे लिनियर मोशनमध्ये. तसे रोटेशनल मोशनमध्ये पण कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स असतात. बघा याच्यामध्ये पहिलं इक्वेशन असतं V = U + AT. U इज इनिशियल व्हेलॉसिटी, V is final velocity, A is linear acceleration, and T is time. Similarly, we can write kinematical equation. Here, linear velocity is replaced by angular velocity. Just like there is initial velocity U, there is initial angular velocity omega naught. There is a final velocity V. Similarly, there is final angular velocity omega. This linear acceleration A is replaced by angular acceleration alpha. टाइम इज सेम बिकॉज टाइम इज अ स्केलर. टाइम असा काही वेगळा नसतो की लिनियर मोशनला वेगळं आणि अँग्युलर मोशनला वेगळं, असं काही नसतं. टाइम हे स्केलर आहे, ते सगळीकडे सारखंच असतं. टाइम सगळ्यांसाठी सेम असतो. इकडे दुसरं इक्वेशन असतं S = UT + ½ AT². S मीन्स लिनियर डिस्प्लेसमेंट, U मीन्स इनिशियल व्हेलॉसिटी, T इज टाइम, प्लस ½ AT², A इज ॲक्सेलरेशन. आता त्याच्यासारखं ॲनालॉगस इक्वेशन तयार करायचं असेल तर यस, लिनियर डिस्प्लेसमेंटच्या ठिकाणी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फक्त घ्यायचं. इनिशियल व्हेलॉसिटी यूच्या ठिकाणी इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ω0 घ्यायची आणि एच्या ठिकाणी अल्फा घ्यायचं. बघा इक्वेशन आपल्याला मिळतं. सेम तसंच आहे ॲनालॉगस. त्याच्यानंतर इकडे थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन असतं V² = U² + 2AS. तसं इथं व्हीच्या ठिकाणी ओमेगा, फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, यूच्या ठिकाणी ω0, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी, आणि एच्या ठिकाणी अल्फा, आणि यस जे आधी दिसतं तर लिनियर डिस्प्लेसमेंट त्याच्यासारखे थीटा आहे. त्याच्यानंतर इथं एक फोर्सचा फॉर्म्युला असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तसा इकडे टॉर्कचा फॉर्म्युला असतो रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. धन्यवाद.